Good morning, students. Today's chapter is for A&M students, and the subject is primary health care. And in this, the third chapter is respiratory problems. Okay, previous lecture मध्ये आपण बघितले various respiratory problems such as asthma, asphyxia, epistaxis, common cold, cough, etc. ठीक है. Now we are going to see about the tonsillitis, asthma, bronchitis, tuberculosis, etc. ठीक है. सो फर्स्ट आपण बघणार आहोत टॉन्सिलायटिस. टॉन्सिलायटिस मीन्स इन्फेक्शन टू द टॉन्सिल ग्लँड्स. टॉन्सिल ग्लँड्सना इन्फेक्शन होणे याला बोलतात टॉन्सिलायटिस. ठीक आहे. सो टॉन्सिलायटिस हे बॅक्टेरियल इन्फेक्शनमुळे होऊ शकतो, स्ट्रेप्टोकोकाय इन्फेक्शन. ओके. सो हेमोलायटिक स्ट्रेप्टोकोकाय इन्फेक्शन मध्ये मुळे टॉन्सिलायटिस होऊ शकतो. साइन्स अँड सिम्पटम्स ऑफ दिस टॉन्सिलायटिस आर द रेडनेस ऑफ टॉन्सिल ग्लँड्स, then fever, sore throat, difficulty in swallowing, then vomiting and white spots on the tonsils, ulceration of the tonsils and drowsiness of the patient. Okay. So tonsillitis sign symptoms काय आहेत? Redness of the tonsils, drowsiness of the patient, fever may be present, difficulty in swallowing, vomiting may be present, white spots may be present on the tonsils glands. Okay. So these are the signs and symptoms of the tonsils. Next is the treatment and care of the tonsils. Means in treatment and care, gargling may be advised. Gargling with the hot water, saline water. Then give a paracetamol tablet if there is a fever. Then Septram may be advised. Analgesic tablets may be given. Recommended light diet such as liquid diet, light and liquid diet. Then take care of the personal and mouth hygiene. If their untreated patients maybe get a serious infection like a rheumatic fever or kidney infection. In case of no relief within 3 days, then refer the patient to the higher center. Okay. So tonsillitis means inflammation to the tonsil glands, and the signs and symptoms of the tonsillitis are redness of the tonsil glands, difficulty in swallowing food, then difficulty in eating, vomiting may be present, fever may be present, redness or ulceration of the tonsil glands, white spot may be present on the tonsil glands. Okay. So and now treatment of this tonsillitis are gargling of hot water, normal saline water, then give paracetamol if there is a fever. Septran may be advised, recommended light or liquid diet, mouth hygiene, take care of personal and mouth hygiene. Untreated patients may be get infection of rheumatic fever and kidney infection. If there is no relief within 3 days, then refer the patient to the higher center. Okay. So this is all about the tonsillitis. Next is the asthma. Asthma, it is an allergic condition. Asthma, it is due to allergy of some dust, pollens or polluted air. Okay. So कोणत्याही गोष्टीची ॲलर्जी होणे दॅट इज कॉल्ड अस्थमा, आणि त्यामुळे डिफिकल्टी होणे ब्रिदिंगसाठी दॅट इज कॉल्ड अस्थमा. अस्थमा इट इज ऑल्सो ड्यू टू अ क्रॉनिक कंडिशन्स, क्रॉनिक history of tuberculosis, then the previous history of pneumonia, or it is due to the heart conditions. Okay. Now the signs and symptoms of the asthma: difficulty in breathing, dyspnea, tightness of the chest, pain in the chest, increased respiratory rate, wheezing may be present, narrowing of the respiratory tract, the patient may become a bluish discoloration. Okay. So these are the signs and symptoms of the asthma patient. Okay. Asthma patient मध्ये काय काय दिसून येतं तुम्हाला? Difficulty in breathing, then narrowing of the airways, fever may be present, then bluish discoloration of the skin, high increase the respiratory rate, tightness of the chest. Okay, these are the signs and symptoms. Now the treatment of asthma patient: give a subcutaneous epinephrine injection as per doctor's advice, give steam inhalation, give sufficient amount of
फ्लुइड इनहेलर मे बी ॲडवाईस, इनहेलर ॲडवाईस करू शकतात ॲज पर डॉक्टर्स ॲडवाईस. गिव्ह इन्स्पिरेशन एक्सरसाइजेस, ऑक्सिजन मे बी गिवन अँड रेफर द पेशंट टू द हायर सेंटर इफ नेसेसरी. अस्थमा केसमध्ये पहिले तर पेशंटला कम्फर्टेबल पोझिशन द्यायची ट्रीटमेंटमध्ये. कम्फर्टेबल पोझिशन म्हणजे काय, ते फाउलर पोझिशन बोलतात. ओके, फाउलर पोझिशन ऑर द कार्डियक पोझिशन मे बी गिवन इफ पेशंट having a more difficulty in breathing, give a oxygen therapy. Okay, then give recommended inhaler as per doctor's advice. Recommended inhaler may be given. Then steam inhalation, okay, warm water saline gargles. Okay, so this is the treatment of the asthma patient. अँड सबक्युटॅनियस एपिनेफ्रिन इंजेक्शन ॲज पर डॉक्टर्स ॲडवाईस. ओके, हे सर्व काय आहे अस्थमा पेशंटबद्दल. अस्थमा म्हणजे काय, अस्थमा ही ॲलर्जिक कंडिशन आहे. इट इज ड्यू टू अ डस्ट, ड्यू टू अ स्मेल, ड्यू टू अ फूड. ओके, अस्थमा हा कुठल्याही गोष्टीमुळे होऊ शकतो. ओके, आणि जर प्रिव्हियस काही पास्ट हिस्ट्री असेल ट्युबरक्युलोसिसची किंवा हार्ट डिसीज आहे तर अशा पेशंटमध्ये अस्थमॅटिक अटॅक येऊ शकतो. ठीक आहे, अस्थमा म्हणजे काय आहे, नॅरोइंग ऑफ द एअरवेज. तर एअरवेजचं एंट्री असते ती नॅरो होत जाते, जवळजवळ होत जाते, त्यामुळे काय होतं, श्वास घ्यायला त्रास होतो. ओके, जर आपला श्वासनलिका अशी पूर्ण चिपकली आतून तर काय होणार, आपल्याला श्वास घ्यायला त्रास होणार. सो तीच कंडिशन या अस्थमा पेशंटमध्ये होते. ठीक आहे, ड्यू टू द इन्फ्लमेशन ऑफ द एअर ट्रॅक. ओके, एअर ट्रॅकला इन्फेक्शन किंवा इन्फ्लमेशन झाल्यामुळे ही कंडिशन तयार होते. ओके, याला बोलणार अस्थमा. ठीक आहे, अस्थमामध्ये काय काय तुम्हाला साईन सिम्पटम्स दिसणार, डिस्निया. डिस्निया म्हणजे डिफिकल्टी इन ब्रिदिंग, नॅरोइंग ऑफ द एअरवेज, इन्क्रीज रेस्पिरेटरी रेट, श्वासोच्छ्वासाचा हे वाढणार. ओके, रेट वाढणार. देन ब्लूइश डिस्कलरेशन, टाइटनेस ऑफ द चेस्ट, पेन इन द चेस्ट. ओके, हे सर्व काय आहेत सायन्स अँड सिम्पटम्स ऑफ द अस्थमा पेशंट. सो पहिलं काय करणार आहे तुम्ही ट्रीटमेंटमध्ये, पेशंटला कम्फर्टेबल पोझिशन देणार आहे. देन ऑक्सिजन थेरपी देणार आहात. ओके, देन ॲज पर डॉक्टर्स ॲडवाईस पेशंटला स्टीम इनहेलेशन किंवा इनहेलर देणार. ओके, नेबुलायझेशन देणार. आता सगळीकडे नेबुलायझेशन दिलं जातं ॲज पर डॉक्टर्स ॲडवाईस. सबक्युटॅनियस इंजेक्शन दिलं जातं एपिनेफ्रिन ॲज पर डॉक्टर्स ॲडवाईस. ओके, सो हे सर्व काय येतं इन द ट्रीटमेंट. ओके, नेक्स्ट इज द ब्रॉन्कायटिस. ब्रॉन्कायटिस इज सेम, it means the inflammation and infection to the muscles, soft muscles of the bronchioles. ब्रॉन्कियसच्या आतले जे टिश्यू आहेत, मसल्स आहेत, त्यांना इन्फेक्शन होणे, दॅट इज कॉल्ड अ ब्रॉन्कायटिस. द सायन्स अँड सिम्पटम्स आर फीवर, कफ अँड विझिंग साऊंड. विझिंग साऊंड येऊ शकतो किंवा फीवर, कफ येऊ शकतो. ओके, ट्रीटमेंटमध्ये काय येणार आहे, गिव्ह अ पॅरासिटामॉल टॅबलेट टू कंट्रोल द फीवर, गिव्ह अ कफ solution means a cough syrup, then give a fluid in sufficient amount and consult the doctors if necessary. जर डॉक्टर्स ना कन्सल्ट करणं गरजेचं आहे, पेशंटला खूप त्रास होत आहे तर डॉक्टरांना कन्सल्ट करू शकतात. नेक्स्ट कंडिशन इज द निमोनिया. निमोनिया इज द ॲक्यूट इन्फेक्शन, ओके, इन ऑफ लंग, इज अ कॉमन कॉज ऑफ सिकनेस ऑफ द चिल्ड्रन. काही लहान मुलांमध्ये हे कॉमन कॉज आहे. इट इज ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ मिझल्स, वुपिंग कफ, देन निमोकोकाय अँड स्ट्रेप्टोकोकाय इन्फेक्शन मे कॉज द निमोनिया. ओके, तर बॅक्टेरियल इन्फेक्शनमुळे किंवा सर्टन डिसीज कंडिशनमध्ये निमोनिया होऊ शकतो. निमोनिया म्हणजे काय, अ फ्लुइड इन्फिल्ट्रेशन इन द एअर सॅक्स. आपल्या जे एअरचे पाऊच आहेत लंग्समध्ये त्यामध्ये फ्लुइड जमा होणे, दॅट इज कॉल्ड अ निमोनिया कंडिशन. ओके, इट इज ड्यू टू व्हायरल इन्फेक्शन और इट इज ड्यू टू अ बॅक्टेरियल इन्फेक्शन. सायन्स सिम्पटम्स काय आहेत, हाय ग्रेड फीवर, हाय ब्रीदिंग रेट, फ्रिक्वेंट कॉफिंग, सायनोसिस, पेन इन द चेस्ट, वॉमिटिंग मे बी ऑकर, इनड्रॉइंग ऑफ द चेस्ट इन इन्फंट, विझिंग मे बी प्रेझेंट. ओके, सो सायन्स सिम्पटम्समध्ये काय येणार आहेत, सायन्स अँड सिम्पटम्स आर हाय ग्रेड फीवर, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, increased respiratory rate, bluish discoloration, infiltration in the
सीन इन द लंग्स इन एक्सरेज जर काढला तर त्यामध्ये काय दिसून येणार, इन्फिल्ट्रेशन दिसून येणार. ठीक आहे. पेन इन द चेस्ट, वॉमिटिंग मे बी प्रेझेंट. नाउ द ट्रीटमेंट ऑफ द pneumonia are start the antipyretic and antibiotic treatment. Okay. Then penicillin is a selective drug for the pneumonia. Use oxygen therapy. Consult the doctor or refer the patient to the PSC, primary health center. Keep the child warm and prevent from cold exposure. Wheezing may be lessened by a steam inhalation. Wheezing कमी करू शकता steam inhalation देऊन. ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट द निमोनिया. निमोनिया ही एक अशी कंडिशन आहे ज्यामध्ये फ्लुइड जमा होतं. कुठे? एअर सॅक्समध्ये. ओके. आपले जे लंग्समध्ये एअर सॅक्स आहे त्यामध्ये फ्लुइड जमा होतं. दॅट कंडिशन इज नोन ॲज अ निमोनिया. ही निमोनिया कंडिशन सर्टन इन्फेक्शनमध्ये होऊ शकतं, सच ॲज मिझल्स, वोपिंग कफ, सर्टन क्रॉनिक कंडिशन्स लाईक ट्युबरक्युलोसिस. ओके. व्हायरल इन्फेक्शन, बॅक्टेरियल इन्फेक्शनमध्ये हा निमोनियाचा प्रॉब्लेम उद्भवू शकतो. ओके. याचं साइन सिम्पटम्स काय आहे? हायग्रेड फीवर, नॅरोइंग ऑफ द एअरवे, देन इन्क्रीज रेस्पिरेटरी रेट, फीवर. सो मी आधीच सांगितलं हायग्रेड फीवर, देन वॉमिटिंग. ओके. डिफिकल्टी इन ब्रिदिंग, ब्लूइश डिस्कलरेशन, cyanotic patient. Okay. Wheezing may be present in this condition and fluid infiltration is seen in the x-rays. Okay. हे सर्व काय आहेत? साइन सिम्पटम्स आहेत. देन ट्रीटमेंट इज what is the treatment? Antipyretic and antibiotics should be started. Then penicillin is a selective drug for the pneumonia. Oxygen therapy may be given. Consult the doctor. Refer the patient to the primary health care center if there is no relief within 4 days. Keep the child warm and prevent from cold exposure. Wheezing may be lessened by a steam inhalation. Wheezing तुम्ही कमी करू शकता by giving a steam inhalation. Next condition is the tuberculosis. Tuberculosis is the major problem in developing countries. Okay. So causative organism of this tuberculosis is Mycobacterium tuberculum. It can involve a lung, larynx, intestine, pneumonia, kidneys, bladder, brain, eyes, skin, bones and joints. हे सर्व आपल्या शरीराच्या सर्व अवयवांना हा आजार होऊ शकतो, क्षयरोग. ओके. याचा पॉझिटिव्ह ऑर्गॅनिझम काय आहे? मायकोबॅक्टेरियम ट्युबरक्युलेट. एक बॅक्टेरियल इन्फेक्शन आहे. ओके. हा पूर्वीचा खूप जुना आजार आहे आणि याचे प्रीडिस्पोजिंग फॅक्टर्स कोणते आहेत? कशामुळे हा आजार होऊ शकतो? फर्स्ट फॅक्टर तर आहे माल न्यूट्रिशन, देन ओव्हर क्राउडेड हाऊस, पॉवर्टी, अल्कोहोलिझम, ड्रग ॲडिक्शन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरपी, सर्टन ऑक्युपेशन, HIV इन्फेक्शन और यूज इम्युनोसप्रेसिव्ह ड्रग्स. ओके. हे प्रीडिस्पोजिंग फॅक्टर म्हणजे यामुळे आपल्याला हा ट्युबरक्युलोसिसचा आजार लगेच आपल्या शरीरामध्ये बॅक्टेरिया घुसू शकतो. कुठल्या गोष्टीमुळे घुसू शकतो? फर्स्ट फॅक्टर आहे माल न्यूट्रिशन म्हणजे कुपोषितपणा. ओके. दॅट इज द वन ऑफ द कॉज ऑफ ट्युबरक्युलोसिस, कुपोषितपणा. देन ओव्हर क्राउडेड हाऊसिंग म्हणजे एकाच फॅमिलीमध्ये, एकाच घरामध्ये भरपूर मोठी फॅमिली राहणे म्हणजे ओव्हर क्राउडेड ओव्हर क्राउडेड हाऊसिंगमध्ये हा प्रॉब्लेम येऊ शकतो. पॉवर्टी, गरिबीमुळे येऊ शकतो. ओके. देन इन HIV इन्फेक्शनमध्ये हा प्रॉब्लेम होऊ शकतो. कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरपी किंवा इम्युनोसप्रेसिव्ह ड्रग, जर आपली रोगप्रतिकारक शक्ती कमी करण्यासाठी काही ड्रग चालू असतील तर त्या गोष्टीमुळे हा ट्युबरक्युलोसिसचा आजार आपल्याला लगेच पकडू शकतो. ठीक आहे. हे आहेत प्रीडिस्पोजिंग फॅक्टर्स. अल्कोहोलिझम आहे यामध्ये. ओके. जास्त अल्कोहोलिक पर्सन असेल तर त्यालाही ट्युबरक्युलोसिस होऊ शकतं. ड्रग ॲडिक्ट जर आहे पर्सन तर त्याला ट्युबरक्युलोसिस होऊ शकतो. ठीक आहे. सायन्स अँड सिम्पटम्समध्ये 2 फॅक्टर्स पडतात. एक तर अर्ली सायन्स अँड लॅटर सायन्स. अर्ली सायन्समध्ये काय काय आहे? लॉस ऑफ ॲपेटाईट, लॉस ऑफ वेट, विकनेस, देन ॲनिमिया, इव्हनिंग, राईज इन टेम्परेचर. ओके. हे आहेत अर्ली सायन्स अँड सिम्पटम्स. अँड द लेटर सिम्पटम्स आर include a cough, continuous cough irrespectively of its treatment of 2 weeks. Expectoration may be present with a pleural mucus. जे आपण कफ बाहेर पडतो त्यामध्ये डार्क येलोइश म्युकस बाहेर पडणे. ओके. अँड द डिस्मिया मे बी प्रेझेंट
स्वेटिंग मे बी प्रेझेंट ॲट द टाइम ऑफ स्लीप. ओके, झोपेमध्ये पण घाम येणे, पेन इन द चेस्ट, ओके, पेन ड्युरिंग ब्रीदिंग. these are the latter signs and symptoms. नंतरच्या काळात येणारे चिन्ह लक्षणं. सुरुवातीच्या काळामध्ये फक्त काय होतं, वजन कमी होतं, वेट लॉस, भूक कमी होते, ॲनिमिक पेशंट दिसतो, विकनेस येऊ शकतो, इव्हनिंग राईज इन टेम्परेचर, हे अर्ली साईन सिम्पटम्स आहेत. लॅटर साईन्स अँड सिम्पटम्स, कंटिन्युअस कफ, जरी तुम्ही काही मेडिसिन घेत असाल तरी तो कफ रिलीफ होत नाही आहे. ओके, हे 2 आठवड्यापेक्षा जास्त काळ कफ राहणे, खोकला राहणे. ओके, आणि खोकल्यामधून कफ बाहेर पडणे, डार्क म्युकस बाहेर पडणे. ओके, हे आहेत नंतरचे साईन सिम्पटम्स. ओके, याला इन्व्हेस्टिगेशन काय काय आहे, तुम्ही याचं ट्रीटमेंट करण्याआधी काचं तुम्ही शोध लावू शकता की पेशंटला ट्यूबी झालेला आहे. तो पहिलं तर इन्व्हेस्टिगेशन आहे स्पुटम, थुंकी तपासणे. ओके, देन एक्सरेमध्ये कळलं जातं की, किंवा मॉन्टॉक्स टेस्ट. ओके, सो ह्या 3 ट्रीटमेंट आहेत ज्यामधून आपण निष्कर्ष लावू शकतो की पेशंटला क्षयरोग झालेला आहे. ओके, कोणते कोणते ट्रीटमेंट आहेत? नो ट्रीटमेंट नॉट, इन्व्हेस्टिगेशन. ओके, कोणते कोणते आहेत? तर स्पुटम, देन एक्सरे अँड मॉन्टॉक्स टेस्ट. मॉन्टॉक्स टेस्ट म्हणजे काय? सबक्युटॅनियसली ट्युबरक्युलाइन इंजेक्शन आपल्या शरीरात सोडलं जातं. सबक्युटॅनियसली इंट्राडर्मली इंट्राडर्मली एक ट्युबरक्युलाइन इंजेक्शन आपल्या शरीरात 0.1 ml सोडलं जातं, आणि 72 आवर्समध्ये या साईटला काही रॅशेस आले किंवा काही दुसरं रेडनेस आला तर तो पेशंट पॉझिटिव्ह आहे, टीबी पॉझिटिव्ह आहे असं समजलं जातं. ओके, नेक्स्ट इज द प्रिव्हेन्शन अँड कंट्रोल. प्रिव्हेन्शन अँड कंट्रोलमध्ये फर्स्ट आहे BCG वॅक्सिन. सो जेव्हा बाळ जन्माला येतं त्या पिरियडला ॲट द टाइम ऑफ बर्थ BCG वॅक्सिन देणं गरजेचं आहे. ओके, किंवा विदिन 1 मंथच्या पिरियडमध्ये त्या बाळाला BCG वॅक्सिन गेलंच पाहिजे. ठीक आहे. देन आयसोलेट द ॲक्टिव्ह पल्मनरी ट्युबरक्युलाइन पेशंट्स. जे ॲक्टिव्ह पल्मनरी ट्युबरक्युलाइन पेशंट आहेत त्यांना आयसोलेट करणं गरजेचं आहे. ह्यांना ट्रीटमेंट दिली जाते. 6 मंथ पिरियडची ट्रीटमेंट आहे, 9 मंथची ट्रीटमेंट आहे. 6 मंथ पिरियडमध्ये रिफाम्पिसिन, आयसोनेक्स, पायराझिनामाइड, पायरोडॉक्सिन अँड इथम्बुटल अँड स्ट्रेप्टोमायसिन फॉर द 2 मंथ्स पिरियड, आणि त्यानंतर रिमेनिंग मंथ्समध्ये रिफाम्पिसिन आणि आयसोनेक्स आणि इथम्बुटल कंटिन्यू पेशंटला ठेवली जाते. ओके, सो ही ट्रीटमेंट आहे, वे ऑफ ट्रीटमेंट आहे ही ट्युबरक्युलोसिसची. ठीक आहे. नेक्स्ट, मॅनेजमेंट ऑफ द रेस्पिरेटरी प्रॉब्लेम्स. आपण एवढे सर्व रेस्पिरेटरी प्रॉब्लेम्स बघितलेले आहेत. कोणते कोणते? एपिस्टॅक्सिस, ॲस्पेक्सिया, कॉमन कोल्ड अँड कफ, देन ब्रॉन्कायटिस, अस्थमा, टॉन्सिलायटिस, ट्युबरक्युलोसिस, न्यूमोनिया, एवढे सर्व आपण रेस्पिरेटरी प्रॉब्लेम्स बघितले. सो या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लेम्सची मॅनेजमेंट कशी केली पाहिजे, ANM स्टाफनी आणि अदर हेल्थ वर्कर्सनी काय काय मॅनेजमेंट केली पाहिजे हे आता आपण बघूया. नाउ द रोल ऑफ अँड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ANM स्टाफ अँड द हेल्थ वर्कर्स. The patient should be given a sufficient amount of fluid. पेशंटला sufficient amount of fluid गेलं पाहिजे. Infected infant should be breastfed properly. Patient should be kept warm and given a complete bed rest. Patient should be given a nutritious fluid and semi-solid fluid. पेशंटला न्यूट्रिशियस फ्लुइड गेलं पाहिजे. हाय प्रोटीन डाएट दिलं पाहिजे, जसं उकडलेलं अंड आहे, भाजलेले चणे आहेत. ओके, सो पेशंटला असं जास्तीत जास्त प्रमाणात प्रोटीन गेलं पाहिजे त्याच्या शरीरात, जेणेकरून त्याच्या टिश्यूची झीज भरून येईल. देन फॅमिली मेंबर्स शुड बी एज्युकेट अबाउट द मेंटेनिंग हायजीन ऑफ द पेशंट अँड न्यूट्रिशन ऑफ द पेशंट. पेशंटच्या फॅमिली मेंबर्सना एज्युकेट केलं पाहिजे अबाउट द पेशंट कंडिशन, पेशंटची हायजीन आणि पेशंटचं न्यूट्रिशन आणि त्याचं मेडिकेशनबद्दल त्या फॅमिली मेंबरला एज्युकेट केलं पाहिजे. Then patient in case of difficulty in breathing, give oxygen after consulting the doctors. In case of nasal blocking, instill nasal drops. Give a cough syrup. If there is cough, recommended a gargling of warm saline water for a clearing of the throat. To reduce the fever, give a paracetamol tablet.
पेशंटचा फीवर कमी करण्यासाठी पॅरासिटामॉल टॅबलेट देऊ शकता. जर सोअर थ्रोट असेल तर वॉर्म वॉटर गार्गल ॲडवाईस करू शकता. ठीक आहे. इन केस ऑफ डिफिकल्टी इन ब्रिदिंग or any other serious problem, refer the patient to the higher center. जर पेशंटला काही प्रॉब्लेम्स असेल, सिरियस प्रॉब्लेम्स येत असतील तर पेशंटला हायर सेंटरला तुम्ही रेफर करू शकता. होम रेमेडीज काय काय असू शकतात. इन केस ऑफ कोल्ड अँड कफ, गिव्ह अ ब्लॅक टी विथ तुलसी लिव्ज, ब्लॅक पेपर अँड जिंजर. ब्लॅक टी तुम्ही ॲडवाईस करू शकता बाय ब्लॅक पेपर, जिंजर्स अँड तुलसी लिव्ज. स्मेलिंग हॉट अजवाईन, ओके, ओव्याची वाफ देऊ शकता, हॉट अजवाईन. देन गार्गल्स विथ वॉर्म सलाइन वॉटर. सोअर थ्रोट इज रिलीव बाय अ सकिंग हिटेड अँड सॉल्टेड जिंजर. ओके, जिंजर जर आपण त्याचा रस प्यालो तर आपल्याला सोअर थ्रोट कमी होऊ शकतो. हे आहेत होम रेमेडीज. ओके, आपण आता बघितली मॅनेजमेंट, होम रेमेडीज. ओके, मॅनेजमेंट ऑफ द रेस्पिरेटरी प्रॉब्लेम्स बघितले आणि रोल अँड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ANM अँड हेल्थ वर्कर्स. ओके, इन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लेम्स. ओके, आज आपण एवढे सर्व शिकलेलो आहोत. रेस्पिरेटरी प्रॉब्लेम्स काय काय असतात, कोणते कोणते डिसीज आहेत इन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लेम्स, का स्टाफची मॅनेजमेंट कशी असली पाहिजे, रोल आणि रिस्पॉन्सिबिलिटीज कशी असली पाहिजे, होम रेमेडीज काय काय आहेत हे आपण आज बघितले. ठीक आहे, थँक्यू स्टुडंट्स. सो आज आपण कोणते कोणते रेस्पिरेटरी प्रॉब्लेम्स बघितले स्टुडंट्स. अस्थमा, टॉन्सिलायटिस, न्यूमोनिया, ब्रॉन्कायटिस अँड ट्युबरक्युलोसिस. एवढे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लेम्स आज आपण कवर केले. सर्वांची मॅनेजमेंट आपण कवर केली. ठीक आहे.